은총이 가득하신 마리아님, 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시나이다. Blagoslovljena ti među ženama. Aleluja, aleluja, aleluja. 주님께서 여러분과 함께 Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Čitanje svetog 루카가 전한 evanđelja po 거룩한 Luki. 복음입니다. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme 천사가 posla 마리아에게 Bog 들어가 anđela 말하였다. Gabriela u 은총이 galilejski grad 가득하시니여 imenom Nazaret, 기뻐하여라. djevici 주님께서 너와 zaručenoj s 함께 계시다. mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova, a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: Zdravo, milosti puna, Gospodin s tobom. 그 말씀을 Na tu se 들은 riječ 마리아는 ona 놀라 smete 이 i 인사가 stada 무슨 뜻일까 razmišljati 곰곰이 kakav bi to 생각하였다. bio pozdrav. 그러자 안조여의 천사가 레이첼. 말하였다. 두려워하지 Ne 말라. boj se, Marija, 마리아야, ta našla 너는 si 하느님께 milost u Boga. 은총을 입었다. Evo 이제 내가 začet 잉태하여 ćeš i 아들을 낳을 roditi 것이며 sina 그 i 이름을 nadjenut 예수라 ćeš 하여라. mu ime Isus. 그분은 위대하신 분이시며 On će biti 지극히 velik 높으신 i 하느님의 zvat 아들이라 će 불릴 se 것이다. sin svevišnjega. 주 Njemu će 하느님께서 Gospodin 그분께 Bog 조상 dati 다윗의 왕절을 prijestolje 주실 것이며 Davida, oca njegova. 그분께서는 I kraljevat će 야곱 nad 집안을 domom 영원히 Jakovljevim 다스리실 것이고 uvijeke, 그분의 i 나라는 끝이 njegovu 없을 것이다. kraljevstvu neće biti kraja. 그때 마리아가 천사에게 물었다. Kako će 저는 to 남자를 biti 알지 kad ja 못하는데 muža ne 어떻게 poznajem? 그런 일이 있을 수 있습니까? 천사가 Anđeo joj 대답하였다. odgovori: 성령께서 내 위에 내리시고 Duh 지극히 sveti 높으신 분의 sići će 능력이 na te 너를 i 감싸 주실 sila 것이다. će te svevišnjega osjeniti. 그러므로 태어날 아기는 Zato će 거룩한 to 분, čedo i 하느님의 biti 아들이라 sveto, 불릴 것이다. sin Božji. 그리고 내 친척 엘리사벳도 A evo tvoje rođakinje Elizabete. 그 늙은 I 나이에 ona u 아들을 starosti 잉태하였다. svojoj zače sina. 사람들이 I 아이를 njoj, 낳지 못한다고 하던 그가 nerotkinjom prozvanoj, 지금 ovo 여섯째 je 달이 već 되었다. 6. mjesec. 하느님께는 불가능한 일이 Da 없다. Bogu ništa nije nemoguće. 그러자 나또 마리아가 말하여 말하였다. Evo 보십시오. službenice 저는 Gospodnje, 주님의 종입니다. neka mi bude 말씀하신 po 대로 tvojoj 제게 이루어지기를 riječi. 바랍니다. I 그리고 anđeo 천사는 마리아를 otiđe 떠났다. od nje. 주님의 Riječ 말씀입니다. Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Milí bratři, v 사제단과 biskupské, 부제 여러분, kněžské a 사랑하는 jáhenské 형제자매 službě, 여러분, milí přátelé, 첫째 독서는 první 우리에게 čtení 복되신 동정 předložilo 마리아와 naší 함께하는 기도의 pozornosti 공동체를 떠올리게 합니다. modlitební společenství s Pannou Marií, 이는 오늘 우리의 což je 만남에 krásnou 아름다운 영감을 inspirací 줍니다. i pro naše dnešní setkání. 복음은 Evangelium 우리 영혼 nám 앞에 staví před 하느님의 oči 어머니 naší 마리아를 duše 보여줍니다. Matku Boží, 그분은 잘 알려진 známé 그러나 a 심오한 hluboké 수태고지의 장면 scéně 속에 서 계십니다. zvěstování. 성루카는 Svatý Lukáš ve svém 복음서에서 두 evangeliu 번이나 jistě 강조합니다. nenadarmo dvakrát uvádí, 마리아께서는 že 하느님의 Maria 말씀을 Boží 마음속에 slovo 간직하고 uchovávala 그 ve 뜻을 svém 깊이 srdci 묵상하셨다고 a 말입니다. rozvažovala o něm, 이는 což je 거룩한 krásný 묵주기도를 vzor pro 사랑하는 každého, 모든 이에게 kdo si 아름다운 모범이 zamiloval 됩니다. modlitbu svatého růžence. 사랑하는 형제 사제 여러분, 그리고 친애하는 친구 여러분, 첫째 독서는 우리에게 복되신 동정 마리아와 함께하는 기도의 공동체를 상기시킵니다. 그것은 오늘 우리의 만남을 위한 아름다운 영감입니다. 복음은 우리의 영혼 앞에 하느님의 어머니를 비추어 줍니다. 그분은 깊고 신비로운 수태고지의 장면 안에 계십니다. 성루카가 복음서에서 두 번이나 언급하듯 마리아께서는 하느님의 말씀을 마음에 간직하고 묵상하셨습니다. 그분은 하느님의 말씀을 마음속에 간직하시고 그 뜻을 깊이 묵상하셨습니다. 이는 묵주기도를 사랑하는 모든 이에게 아름다운 본보기입니다. 우리는 모두 요한묵시록 12장에 나오는 해를 입은 여인의 놀라운 예언을 잘 알고 있습니다.
oděné sluncem, 그 여인은 s 달을 měsícem 발 아래 pod 두고 nohama 12개의 a 별로 된 korunou 관을 12 머리에 쓴 hvězd 모습으로 kolem 나타납니다. hlavy. 이 말씀은 요한묵시록 12장에 장엄한 knihy 계시입니다. svatého Jana. 그 해가 곧 그리스도, 곧 Jestliže 마리아의 ono 태중에 slunce je 잉태하신 sám 말씀이 사람이 Kristus, 되신 주님을 뜻한다면 slovo, které se stalo tělem právě v lůně Panny Marie, pak 그 ona 해로 옷 입은 žena 여인, oděná 곧 말씀과 sluncem, 그리스도로 감싸인 slovem, 여인은 바로 Kristem, 마리아입니다. je právě Maria. 마리아께 해당되는 Co 것은 pak 곧 platí o 교회에도 Marii, 해당되며 platí 교회에 i 해당되는 o 것은 církvi. 또한 마리아께도 A co 해당됩니다. platí o církvi, je možno říci i o Marii. 그분은 성 바오로 사도가 Ona 나중에 말한 바와 nejdokonaleji 같이 žila a 그리스도를 입으라는 uskutečnila 말씀을 to, 완전하게 co svatý 살아내신 Pavel 분이십니다. později 그분은 formuloval 그리스도를 slovy, 입으신 분이셨습니다. "Obléci se v Krista." Sigurno svi znamo ono divno proročanstvo o ženi odjevenoj suncem, mjesec njoj pod nogama, a na glavi kruna od 12 zvijezda. Iz 12. poglavlja knjige Otkrivenja svetog Ivana. 그 해가 곧 그리스도, 말씀이 사람이 되신 분이시며 그 말씀을 품으신 분이 바로 동정 마리아입니다. 그렇다면 해를 입은 여인은 곧 말씀으로 옷 입은 그리스도로 감싸인 마리아이십니다. 마리아께 해당되는 것은 교회에도 해당되고 교회에 대한 것은 또한 마리아께도 해당됩니다. 그분은 성 바오로 사도의 가르침을 완전하게 사신 분이십니다. 곧 그리스도를 입으라 하신 말씀을 그 삶 전체로 이루신 분이십니다. 그리스도를 입으신 분, 마리아. 이 두 가지 거룩한 신비는 모두 기도 안에서 하나로 만납니다. 바로 우리가 10월에 특별히 봉헌하는 묵주기도 안에서입니다. 우리 시대의 큰 성인 요한 바오로 2세께서는 그의 저서 은총과 신비에서 이렇게 고백하셨습니다. 내가 사제의 소명을 깨달아가던 시기 나의 성모님께 대한 신심의 의미가 달라졌다. 나는 이미 그때 성모님께서 우리를 그리스도께 인도하신다는 것을 믿고 있었다. 그러나 그 무렵부터 나는 점차 깨닫게 되었다. 그리스도께서도 우리를 당신 어머니께로 인도하신다는 것을. 그분의 이 고백은 우리에게 신앙의 길을 새롭게 비추어 줍니다. 이 두 가지 진리는 함께 존재합니다. 우리를 하느님께 이끄는 길의 중심에는 항상 예수님과 마리아가 함께 계십니다. 그리고 10월, 바로 묵주기도의 달은 이 신비를 깊이 새기는 시간입니다. 우리 시대의 위대한 성인 요한 바오로 2세께서는 자신의 책 은총과 신비에서 이렇게 고백합니다. 사제의 소명이 다듬어지던 시절, 내 성모님 신심의 의미가 새롭게 변하였다. 나는 이미 알고 있었다. 마리아께서 우리를 그리스도께 인도하신다는 것을. 그러나 이제 깨달았다. 그리스도께서도 우리를 당신 어머니께 이끄신다는 것을. 이 깨달음이야말로 신앙의 균형과 평화를 낳습니다. 마리아께서는 우리를 하느님께로 인도하시는 길이시며 그 길의 목적은 언제나 당신의 아드님이십니다. 우리도 이 진리를 따라 살아야 합니다. 성모님은 우리를 하느님께 인도하시는 길, 그 길의 끝에는 언제나 당신의 아드님이 계십니다. 이제 몇몇 성인들의 말씀을 들어봅시다. 성 베르나르디노 시에나 성인은 이렇게 썼습니다. 보라, 내 어머니다. 라는 말씀으로 마리아는 사랑 안에서 요한만이 아니라 우리 모두의 어머니가 되셨다. 이 말씀 안에 성모님의 사랑이 드러납니다. 또한 성 필립 네리 성인은 이렇게 말했습니다. 하느님께 은총을 얻는 가장 좋은 길은 마리아를 통하여 그것을 청하는 것이다. 그분의 아드님이신 예수께서는 당신 어머니의 청을 거절하실 수 없기 때문이다. 성모님은 우리를 당신 아드님께로 이끄는 길이십니다. 그 길의 목적은 바로 예수님이십니다. 이제 성인들의 목소리를 더 들어봅시다. 거룩한 스승들의 말씀에 귀 기울여 봅시다. 성 베르나르디노 시에나 성인은 이렇게 말했습니다. 보라, 내 어머니다. 이 말씀으로 마리아는 사랑 안에서 요한뿐 아니라 우리 모두의 어머니가 되셨습니다.
nego i svih nas. 성 필립 네리 Svätý 성인은 Filip 말합니다. Neri kaže, 하느님의 은총을 "Nemá 얻는 bolji 가장 좋은 길은 načina 마리아를 da 통하여 se 청하는 dobiju 것이다. od Boga milosti, 왜냐하면 그분의 아드님께서는 어머니의 청을 결코 거절하지 jer 않으시기 njezin 때문이다. božanský syn njoj ne može ništa odbiti." 마지막으로 A 아르스의 konečně 성유한 svatý 마리아 farář 비안네 Arský 신부님은 이렇게 Jan 설교하셨습니다. Maria Vianney kázal, 우리가 응답받기를 abychom 원한다면 byli vyslyšeni, 마리아께 stačí 청하기만 se 하면 됩니다. obrátit k Marii. 내 Má 어머니시여, matko, řekl jí 당신께 náš 거절할 수 Pán, 있는 것은 아무것도 nemohu ti 없습니다. nic odmítnout. 주님께서 친히 이렇게 말씀하셨습니다. I konačno, 성유한 마리아 svätý 비안네, Ivan Mária 아르스의 Vianney, 본당 신부는 župnik 이렇게 Árský, 가르치셨습니다. je propoviedal, 기도가 응답되기를 "Da bismo 원한다면 bili uslyšeni, 마리아께 samo 청하라. se trebamo 그분은 obratiti 사랑으로 Mariji. 우리를 위해 전구하신다. Majko 그리고 moja, 주님께서 rekao 말씀하셨다. joj je Gospodin, 내 어머니여, "Ne 나는 mogu ti 당신께 ništa 아무것도 odbiti." 거절할 수 없습니다. Je také dobře si připomenout prohlášení svatého Pia V. papeže ze 7. října roku 1571, že bitva u Lepanta proti Turkům byla vyhrána na přímluvu Panny Marie Růžencové. Na tento den byl pak ustanoven tento 레오 její 13세 svátek. 교황 시대 Za 19세기 후반에 papežova 들어서면서 13., to je poslední čtvrtina 19. století, který 그분은 napsal 묵주기도에 관한 12 12개의 encyklik o 회칙을 růženci, 발표하시며 se 10월을 držela 묵주기도의 praxe 달로 봉헌하셨습니다. věnovat modlitbě svatého růžence měsíc říjen. 또한 1571년 10월 7일 Također 교황 비오 je dobro 5세께서는 prisjetiti 레판토 se 해전에서 izjave 그리스도교군이 승리한 Svetog 것을 Pija V. 묵주기도의 은총이라 Pape 선포하셨습니다. od 7. listopada 1571. godine. 그날을 기념하여 Da je 10월 bitka 7일은 kod Lepanta 복되신 동정 마리아 묵주기도의 복되신 dobivena za 동정 성모 govorom 기념일로 Gospe Otkrivnice. 제정되었습니다. Taj je 그날은 dan 지금도 tada 교회 안에서 uspostavljen 기쁨의 날로 kao njezin 기념됩니다. blagdan. 19세기 Za 후반 vrijeme 교황 레오 Pape 13세께서는 Lava 묵주기도에 13. 관한 여러 회칙을 posljednja 내시며 četvrtina 10월을 19. 성모님께 stoljeća, 봉헌하셨습니다. koji je napisao 그리하여 12 묵주기도의 달 encyklika o krunici, 10월이 교회 안에 uvela 자리 se 잡게 되었습니다. praksa posvećivanja molitvi Svete Krunice u listopadu. 또한 교황 요한 23세께서는 묵주기도에 대해 Další z 이렇게 papežů, 쓰셨습니다. svatý Jan 23. o růženci píše, 묵주기도는 관상기도의 가장 빛나는 형태이며 신비로운 화관처럼 짜여진 기도이다. vytvořené na způsob mystického věnce, 그 안에는 v 주님의 němž 기도와 se 성모송, modlitby 영광송이 Otče 서로 náš, 얽혀 있으며 zdravas 우리 a 신앙의 sláva 가장 깊은 Otci 신비들을 묵상하게 한다. proplétají s 이는 마치 uvažováním 여러 o 장면 속에서 nejvyšších 주님의 tajemstvích 강생과 naší 구속의 víry, 신비를 바라보는 것과 čímž 같다. je mysli 묵주기도는 하느님 구원의 předkládáno 드라마를 jako v mnoha 하나하나 obrazech 마음에 새기게 하는 drama 묵상의 vtělení 기도입니다. a vykoupení našeho Pána. 교황 요한 Drugi od 23세는 Pápa, 이렇게 Svätý 말씀하셨습니다. Ivan 23. píše o krunici. 묵주기도는 관상기도의 가장 장엄한 형태이다. 그 안에서 주님의 기도와 은총이 가득하신 마리아와 영광송이 믿음의 신비와 함께 엮여 있다. 이 기도를 통해 우리는 주님의 강생과 구속의 신비를 마음에 새긴다. 묵주기도는 말씀의 신비를 마음속에서 살아내는 여정입니다. 그 안에서 우리는 예수님을 더욱 닮아갑니다. 수많은 교황들은 Papežové 묵주기도의 se v mnoha 영성을 높이 encyklikách a 칭송하셨습니다. dalších dokumentech velmi pochválně vyjadřovali o růženci. 요한 바오로 Svatý Jan 2세 Pavel 교황께서는 II. apostolském 사도적 권고 listu 로제리엄 버지니즈 Rosarium 마리에에서 Virginis 말씀하셨습니다. Mariae píše, 묵주기도의 역사는 dějiny 교회가 růžence 어려움에 ukazují, 처했을 때마다 jakým 이 기도를 통해 způsobem byla 길을 tato 찾아왔음을 modlitba 보여준다. využívána v těžkých dobách církve, 특히 이단과 분열이 퍼지던 시대에 더욱 그러했다. 오늘날 우리는 새로운 도전에 직면해 있다. 그렇다면 왜 지금 믿음의 선조들처럼 묵주를 손에 들지 않겠는가? 이 말씀은 오늘을 사는 우리 모두에게 주어진 초대입니다. 묵주기도는 여전히 그 힘을 잃지 않았으며 모든 복음 선포자의 귀한 도구로 남아 있습니다. 그것은 언제나 교회를 새롭게 하고 영혼을 평화로 인도합니다. 많은 교황들이 여러 회칙과 교도문헌 속에서 묵주기도의 은총을 높이 칭송하셨습니다. 요한 바오로 2세 교황께서는 2002년 사도적 서한 로제리엄 버지니즈 마리에에서 이렇게 말씀하셨습니다. 묵주기도의 역사는 교회가 어려움을 겪을 때마다 이 기도를 통해 길을 찾아왔음을 보여준다. 그 어려움은 이단의 확산이나 세상의 분열이었지만
묵주기도는 언제나 교회를 다시 일으켰다. 오늘날 우리 또한 새로운 도전에 직면해 있다. 그러므로 우리도 믿음의 선조들처럼 묵주를 손에 들어야 한다. 묵주기도는 여전히 그 힘을 간직하고 있으며 모든 복음 선포자의 필수 도구로 남아 있다. 이 말씀은 오늘의 우리에게 주는 깊은 초대입니다. 요한 바오로 2세 교황께서는 묵주기도에 빛의 신비를 더하셨습니다. 그것은 예수님의 공생활을 묵상하는 신비입니다. 그분은 이렇게 가르치십니다. 묵주기도는 성모님과 함께 그리스도의 얼굴을 관상하는 기도이다. 묵주기도를 바친다는 것은 마리아와 함께 그리스도의 신비를 바라보는 것과 같다. 요한 바오로 2세께서는 이렇게 말씀하셨습니다. 묵주기도는 그리스도의 얼굴을 바라보는 관상의 길이다. 그 길에서 우리는 성모님과 함께 걷는다. 묵주기도는 그리스도의 얼굴을 그분의 어머니와 함께 바라보는 일이다. 그 안에서 우리는 예수님을 닮아가며 마음이 평화로 채워집니다. 교황 베네딕토 16세께서도 묵주기도에 대해 말씀하셨습니다. 그분은 이렇게 가르치셨습니다. 분열된 오늘의 세상에서 이 기도는 그리스도를 중심에 두도록 우리를 도와준다. 마리아께서 당신 마음 안에서 그 아드님에 관한 모든 말씀과 행적을 묵상하셨던 것처럼 우리도 그리스도를 마음의 중심에 두게 된다. 묵주를 기계적으로, 형식적으로가 아니라 깊은 마음으로 바칠 때 그 안에서 평화와 화해가 온다. 그 안에는 거룩한 이름, 예수의 치유의 힘이 담겨 있다. 그 이름을 믿음과 사랑으로 부를 때 그 안에서 우리의 영혼은 새로워진다. 그분은 이렇게 덧붙이셨습니다. 나는 성모송을 하나의 황금 장식이라 생각한다. 그 안에 가장 귀한 보석은 바로 예수라는 이름이다. 베네딕토 16세께서는 이렇게 말씀하셨습니다. 오늘의 분열된 세상 속에서 묵주기도는 그리스도를 우리 삶의 중심에 두도록 이끌어준다. 성모님이 그러하셨듯이 그분은 당신 마음속에서 아드님에 관한 모든 것을 깊이 묵상하셨다. 우리 또한 그렇게 예수님을 마음 중심에 두어야 한다. 묵주기도를 형식적으로가 아니라 깊이 바칠 때 그 안에서 참된 평화와 화해가 이루어진다. 그 안에는 치유의 힘이 있다. 그리스도의 거룩한 이름이 불릴 때마다 그 사랑이 우리의 영혼을 새롭게 한다. 성모송 안에 예수라는 이름은 가장 귀한 보석이요 묵주의 중심이다. 그러므로 성모송은 금빛 장식 같으며 그 안에 예수라는 이름은 그 가장 빛나는 보석이다. 그 말씀 안에는 깊은 신앙의 고백이 담겨 있습니다. 마지막으로 교황 프란치스코께서 이렇게 쓰셨습니다. 묵주기도는 내 삶을 언제나 함께하는 기도이다. 이 기도는 단순한 사람들과 성인들의 기도이기도 하다. 이것은 내 마음의 기도이다. 1478년 이후 지금까지 교황청 문헌 가운데 묵주기도에 관한 문서가 200개가 넘는다. 그만큼 교회는 묵주기도를 사랑해왔습니다. 많은 성모 발현에서 복되신 동정 마리아께서는 묵주기도는 인류의 구원을 위한 필수적인 기도라고 말씀하시며 이 기도를 바치도록 초대하셨습니다. 마지막으로 교황 프란치스코께서는 이렇게 쓰셨습니다. 묵주기도는 내 삶을 끊임없이 동행하는 기도이며 가장 단순한 사람들과 성인들의 기도이기도 하다. 그것은 바로 내 마음의 기도이다. 1478년부터 오늘에 이르기까지 묵주기도에 관한 교황 문헌은 200편이 넘는다. 수많은 발현에서 성모님께서는 직접 말씀하셨다. 이 기도는 인류를 위한 은총의 통로다. 그러므로 나는 이 기도를 결코 멈추지 않는다. 프란치스코 교황. 이제 우리는 이 기도에 대한 깊은 통찰을 가진 영성가 카를로 카레토의 시선을 함께 들어봅시다.
그는 Dokud jsem 이렇게 ještě žil v 고백합니다. Evropě, měl jsem hodně příležitostí účastnit se živých diskuzí 유럽에 o 살던 시절 vhodnosti nebo 나는 수많은 přežitku 토론에 růžence. 참여했다. 사람들은 종종 묵주기도가 시대에 뒤떨어진 기도라고 말했다. 어떤 이들은 그것이 관상기도라 말하며 또 어떤 이들은 10번씩 같은 기도를 반복하는 것은 지루하다고 불평했다. 그들은 말한다. 차라리 신비를 묵상하며 침묵하라고. 그러나 나는 시간이 흐른 뒤에 깨달았다. 이 기도는 단순한 반복이 아니라 하느님과의 사랑의 대화라는 것을. 그는 이어 말합니다. 나는 이 기도를 통해 내 안에서 하느님의 평화를 느꼈다. 반복되는 말 속에서도 하느님의 현존이 있었다. 많은 이들이 묵주기도를 단조롭다 생각하지만 그 반복 안에는 마치 파도처럼 흐르는 영혼의 리듬이 있다. 그것은 내 마음을 주님께 향하게 하고 세상 걱정을 잠재운다. 진정한 묵상은 그 속에서 자라난다. 나는 오랜 시간 뒤에야 깨달았다. 이 기도는 단지 관상이 아니라 관상으로 나아가게 하는 길임을. 사람들은 말로는 기도 중에 집중해야 한다 하지만 묵주기도는 마음이 흩어져도 우리를 놓지 않는다. 그 반복 속에서 하느님이 우리를 품으신다. 나는 단 한 번도 완벽히 집중된 묵주기도를 바친 적이 없지만 그럼에도 성모님은 언제나 나를 기다려주셨다. 그리고 마침내 나는 깨달았다. 묵주기도를 두고 논쟁하는 이들은 이 기도의 영혼을 아직 모른다는 것을. 묵주기도는 관상기도를 준비시키는 길이며 또한 그 관상을 지탱해주는 숨결과도 같다. 이 기도는 영혼이 잠잠히 하느님께 머무는 방법을 가르쳐준다. Drugi kažu da je to molitva proslave i slavljenja. I stoga je potrebno razmišljati o svakoj izgovorenoj riječi. Ali to nije moguće. Tko je u stanju izmoliti 50 zdravo Mario, držati 나는 pažnju 비로소 istim 깨달았다. brojem podsjetnika 묵주기도는 na 관상의 전 otajstva 단계이자 i uz to 관상을 지탱하는 razmišljati 사랑의 o 리듬이다. svemu što se kaže. 모람 이 기도는 da u 마음이 životu 흩어져 있어도 nisam 하느님께 izmolio 우리를 다시 niti 데려온다. jednu krunicu bez rastresenosti, iako sam to mnogo puta pokušao. 나는 광야에 들어와서야 tek sam 비로소 u 깨달았다. pustinji shvatio 묵주기도를 논하는 da oni koji 사람들은 vode 아직 그 rasprave 영혼을 o 모른다. krunici 이 još 기도는 nisu 영의 shvatili 관상기도를 duh ove 준비시키고 molitve. 그 관상 안에서 우리를 머물게 하는 은총의 숨결이다. koja prethodi ili prati kontemplativnu molitvu duha. 묵주기도는 영혼의 문을 열어주는 조용한 빛과 같다. 그 안에서 사람은 하느님의 품 안에 쉰다. 마음이 분주할 때라도 이 기도는 우리를 품어준다. 날마다 이 기도를 바치는 사람은 기도의 사람, 곧 하느님을 사랑하는 사람이다. 묵주기도는 바다의 잔잔한 파도와 같다. 그 파도는 쉼없이 하느님의 해변을 두드린다. 반복되는 은총이 가득하신 마리아님의 기도는 어머니의 손길이 아기의 요람을 어루만지는 것과 같다. 그것은 사람의 이성으로 드러낼 수 없는 신비여 인간의 생각을 내려놓고 우리의 자금을 인정하는 겸손의 기도다. 묵주기도는 그 자체로 영혼을 성숙하게 만든다. 때로는 산만하고 때로는 집중이 되지 않더라도 그 기도를 멈추지 않는 사람은 하느님을 진심으로 사랑하는 사람이다. 그런 사람의 마음 안에는 늘 주님의 평화가 머문다. 묵주기도는 마치 파도가 바위를 두드리듯 하느님께 다가가는 인간의 호흡과 같다. 그 반복되는 기도는 우리 영혼의 요람을 지켜주는 어머니의 손길이다. 묵주기도는 인간적인 계산을 내려놓는 자리이며 마침내 우리의 자금을 받아들이는 시간이다. 그 기도는 영적으로 성숙한 이들의 기도이다. 그러나 젊은이가 아직 이 기도를 어려워한다면 억지로 강요하지 말고 성경을 읽게 하거나 다른 깊은 기도를 배우게 하라. 그 대신 나이 들고 단순한 마음으로 이 기도를 사랑하는 이를 만나게 된다면 그 사람의 입술에 깃든 하느님의 평화를 보게 될 것이다.
그때 너는 이렇게 말해야 한다. 하느님의 성령께서 저 사람의 마음 안에서 기도하고 계시다. 묵주기도는 세상의 실용적인 사람들에게는 이해되지 않는다. 그들은 하루에 수천 번 같은 기도를 반복하는 이유를 모른다. 보이지 않는 하느님을 어떻게 그렇게 사랑할 수 있느냐 묻는다. 그러나 마음이 순수한 사람에게는 이 기도가 곧 생명이다. 그들은 이 기도 안에서 참된 행복을 발견한다. 그들의 마음 안에 성령께서 친히 기도하신다. 묵주기도를 사랑하는 이는 이미 하느님 나라의 문턱에 서 있는 사람이다. 그는 세상의 계산이 아니라 믿음의 단순함으로 하느님을 사랑한다. 그러므로 누군가가 나는 왜 이 기도를 좋아하는지 모르겠다고 말한다면 그는 이미 은총의 길 위에 서 있는 것이다. 그의 마음속에서 성령께서 이미 기도하고 계시며 그 입술을 통해 하느님의 사랑이 흐르고 있다. 묵주기도를 실용적인 눈으로만 보는 이들은 결코 이해하지 못한다. 보이지 않는 하느님께 사랑합니다라고 1000번을 고백하는 기도의 신비를. 그러나 순수한 마음에는 이 기도가 곧 하늘의 언어가 된다. 그들의 입술이 반복되는 기도를 바칠 때 그 영혼은 이미 하느님의 품에 안겨 있다. 이 기도를 통해 그들은 하늘과 대화하고 하느님의 손길에 자신을 맡긴다. 그들은 더 이상 세상의 논리에 묶여 있지 않다. 오히려 단순한 마음으로 하느님을 사랑하는 법을 배웠다. 그리하여 그들은 묵주 한 알 한 알마다 사랑과 감사의 순결을 불어넣는다. 그 기도는 세상의 시간보다 더 오래 남는 사랑의 흔적이 된다. 내가 광야에서 배운 것은 단 한 가지였다. 묵주기도는 사랑의 학교이다. 이 기도를 통하여 우리는 사랑하는 법을 배우고 그 사랑으로 세상을 품게 된다. 묵주를 쥔 손은 단순히 구슬을 세는 손이 아니라 사랑을 나누는 손이다. 그 손을 통해 하느님의 자비가 세상에 흘러간다. 묵주기도는 하느님의 말씀과 인간의 응답이 리듬을 이루는 기도의 노래다. 그 안에서 하느님은 말씀하시고 우리는 그 사랑 안에 머문다. 그리하여 묵주기도를 바치는 이는 세상을 변화시키는 조용한 힘이 된다. 하느님은 그 단순한 반복 속에 사랑의 씨앗을 심으시기 때문이다. 묵주기도는 그저 입술의 기도가 아니라 삶 전체를 변화시키는 은총의 길이다. 그 길 위에서 우리는 하느님의 자녀로 다시 태어난다. 오늘 우리는 다시금 그 묵주를 손에 듭니다. 그 구슬 하나하나가 우리의 마음을 하늘로 이끌어줍니다. 우리는 묵주기도를 통해 마리아와 함께 그리스도의 얼굴을 바라봅니다. 그분의 시선 안에서 우리는 참된 평화를 배웁니다. 오늘도 성모님은 우리 각자를 당신의 품으로 부르십니다. 그리고 우리에게 조용히 말씀하십니다. 애아, 너의 삶을 기도로 만들어라. 그 안에서 예수님을 만나게 될 것이다. 그분의 말씀처럼 우리는 이제 마음속으로 고백합니다. 보십시오. 저는 주님의 종입니다. 말씀하신 대로 제게 이루어지기를 바랍니다. 그렇게 우리 모두는 성모님을 따라 하느님께 순명하는 삶을 살아갑니다. 묵주기도는 이 숙명의 길을 사랑으로 채워주는 하늘의 선물입니다. 그리하여 마침내 우리는 모두 성모님을 따라 하늘의 집으로 들어가게 될 것입니다. 평화의 모후 마리아님, 저희를 당신 아드님께로 이끌어 주소서. 아멘. braće, sestre svoga sina dovede u nebo. Amen.
사랑하는 형제자매 여러분, 성모 마리아의 전구를 믿으며 하느님 아버지께 기도합시다. Spasitelju svijeta, tebe je majka Marija s ljubavlju nosila u neokaljanu krilu. Daj da crkva po 거룩한 njezinoj 교회를 ljubavi 위하여 bude 기도합시다. iz dana u dan 주님, plodnija 교회가 i raduje 성모님의 se 사랑 안에서 svetosti svoje 날마다 djece. 새로워지게 하소서. Molimo te. 세상의 모든 신자들이 성모님과 함께 그리스도의 얼굴을 Otkupitelju 관상하게 svih 하소서. ljudi, tebe je Marija s radošću na poklon trima mudracima pokazala. Učini da po službi blažene djevice svi narodi budu privučeni k vjeri evanđelja. 세상의 Molimo te. 평화를 위하여 기도합시다. 전쟁과 분열로 상처 입은 이들을 위로하시고 Tebe je tvoja 서로 majka 용서하며 kao 하나 되게 prvorođenca 하소서. prikazala u hramu. Daj da službenici crkve 사제들과 poput 교회의 ponizne 일꾼들을 위하여 djevice 기도합시다. tebi služe iskrena 그들이 srca. 성모님의 겸손과 순명 Prinoseći 안에서 svetu žrtvu 언제나 koja je 주님의 mila 뜻을 Bogu. 따르게 하소서. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Sine Božiji, tvoja je majka Marija u Nazaretu primila prvine evanđelja i postala tvojom učenicom. Daj da naše obitelji s molitvom krunice pristupe njezinoj školi u kojoj se razmatra ljepota tvojega 가정과 lica 묵주기도 i dubina 공동체를 tvoje 위하여 ljubavi. 기도합시다. Molimo te. 모든 가정이 사랑과 용서의 학교가 되게 하시고 Kralju mira, 묵주기도를 ti 통해 si 평화를 viseći 이루게 na 하소서. križu svoju majku Mariju dao i nama za majku. Njezinim zagovorom usliši naše molitve i podari današnjem svijetu duha jedinstva i mira, ljubavi i radosti. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Začetniče svakog života. 병자와 tebi je 외로운 Otac u 이들을 nebeskoj 위하여 slavi 기도합시다. pridružio majku. 주님의 Po 위로와 zagovoru 성모님의 blažene 따뜻한 djece 사랑으로 na nebu 그들의 usisera. 마음에 희망을 Otvori 심어주소서. vrata nebeskog Jeruzalema našim dragim pokojnima. Molimo 세상을 te. 떠난 이들을 위하여 Gospodine, 기도합시다. usliši nas. Gospodine Isuse, 사랑이신 주님, molimo te. 당신의 어머니 Usliši 마리아의 nas 전구를 vjerne 들으시어 prošnje po zagovoru 저희의 blažene 기도를 djevice 받아주소서. Marije, te nas vodi punjeni vječne slave, gdje ti 저희가 이 duhom 세상에서 živiš 믿음과 i 사랑으로 tražiš 살아가며 u sve 하늘의 평화를 이루게 vijeke 하소서. vjekova. 우리 주 그리스도를 통하여 비나이다. Darove prinesite i žrtvom slavite ime Gospodnje. Darove prinesite i žrtvom slavite ime Gospodnje. Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, pjevaj Gospodinu sva zemljo. Pjevajte Gospodinu, hvalite ime njegovo, navješćujte iz dana u dan spasenje njegovo. Darove prinesite i žrtvom slavite ime Gospodnje. Darove
tvom slavite ime Gospod.